Hello, good morning, 9th standard students. How are you? I think all of you fine now. So, today I will teach the second lesson of history, medieval India and political transition. So, today we learn about in detail about this lesson. So, in previous class we learn about the Rajput dynasties, which are the important Rajput dynasties. What is political transition? And what are the contributions of Rajput dynasties, and who was the famous ruler of Rajput dynasties. Understood? So now what is transitional period? Do you know what is the meaning of political transition? Transition period means it indicates preparedness of the society to enter into one era to another era. So that means in Indian history, the Indian society entered the medieval period from ancient period. Understood? The Turks broke the political system of small kingdoms. They established their new empire in India. They said, and also they start the new centralized power structure. Monotheism are the important aspects to the influence of Islam. So that is a transition period. Medieval period is called transitional period. Political transitional period. We already learned why did the Turks came to India, what are the condition in that period. Understood? So in there are so many small kings in before the Turks entered to India. The political system was unstable. ಏನಾಯಿತು? ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. There is no unity. So in that small kingdom, the Rajputs were very strong. They ruled in western and northern India from 9th century to 13th century. We all already learn about the political history of Rajput. Which are the important dynasties of Rajputs? Gurjara Pratiharas, Gaharwalas, Paramaras, Solankis, Chandelas and Chauhans. Prithviraj Chauhan, Jayachandra Gharwal, Paramadi Deva, Chandels were the prominent kings. We are already learned. So what are the contributions? Which are the important books? Who are the scholars in the court of Rajput dynasty? We already learned. Today we learn about the Delhi Sultanates. Children. So in this year, some topics in socials are reduced because of COVID-19. Understood? So there is a time is less. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ COVID-19 ಪ್ರಯುಕ್ತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಕೆಲವೊಂದು ಲೆಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಎರಡನೇ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಡಿವಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ಲಿ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಜಪೂತ್, ದ ಅರೈವಲ್ ಆಫ್ ಟರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನೇಟ್ಸ್ ಇವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ political history of Rajputs, who are the important king, who are the founder of the dynasties, Rajput dynasties, and what are their contribution. Next we learn about there is a the reduce the arrival of Turks. Understood? Arrival of ಟರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನೇಟ್ಸ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ರಜಪೂತ್ ಡೈನಾಸ್ಟಿ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ Delhi Sultan, the political history of Delhi Sultanates. Who are the important dynasties of Delhi Sultanates? What are their importance ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. After the dispatcher of Muhammad, his slaves started the strengthening their rule in the areas conquered by the Turks. Qutbuddin Aibak, a slave who was very close to Muhammad and enjoyed his confidence, made Delhi and Erstwhile capital of Chauhans. Is a center of administration. The other military general of Turks who had remained in India accepted the Qutbuddin Aibak as their sultan. Qutbuddin Aibak became the founder of Ghulam's dynasty. The rule of Turks started by Aibak was continued by the Khilji, Tughlaq, Sayyid and Lodi dynasties till the arrival of Mughals. What you learn in the how did the Delhi Sultanate start their political history in India? Muhammad Gawan, he was a very important conqueror.
of India. So he belongs to Turks. So he captured the many states, areas in India. So next what happened? So Muhammad appointed his slaves to take care of areas owned by him in India, and he got murdered on his way back to Gori. Understood? ಸೊ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಅನೇಕ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನು ಕಾನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗವರ್ನರ್ಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಅವನು ತನ್ನ ದೇಶ ಯಾವುದು? ಗೋರು. ಅವನಿಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿಯ ದೇಶ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ. ಗೋರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಯಾರು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದರೆ ಕುತ್ಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್. ಯಾರು ಇವನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿಯ ಒಬ್ಬ ಸ್ಲೇವ್ ಆಗಿದ್ದ. ಸ್ಲೇವ್ ಅಂದರೆ ಜೀತದ ಆಳು ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಮಿಲಿಟರಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹಂತವಾಗಿ ಅವನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಇವನ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡಿ ಕುತ್ಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ನನ್ನು ತಾನೇನು ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಗವರ್ನರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ದ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರ್, ಕುತ್ಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ನ್ಯೂ ಡೈನಾಸ್ಟಿ, ನ್ಯೂ ರೂಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ Delhi Sultanate. There are 5 Delhi Sultanates rule in India. Which are the 5 dynasty? Ghulam dynasty, Khilji dynasty, Tughlaq dynasty, and Sayyid and Lodi dynasty. So these are the 5 dynasties. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅರೈವಲ್ ಆಫ್ ಮೊಘಲ್ಸ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಸಹ ದೆ ರೂಲ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Who was Qutbuddin Aibak? Qutbuddin Aibak was he was a slave who was very close to the Muhammad Ghori. Understood? So he was the founder of Delhi Sultans. He founded the Ghulam dynasty. Next, Aibak was continued by Khilji, Tughlaq, Sayyid and Lodi. These are the dynasties ruled till the arrival of ಮೊಘಲ್ಸ್ ಬರುವವರೆಗೂ ಸಹ ಈ 5 ಡೈನಾಸ್ಟಿಗಳು ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ರೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಡೈನಾಸ್ಟಿ ಯಾವುದು? 1 by 1 ಗುಲಾಮಿ ಆಫ್ಟರು ಖಿಲ್ಜಿ ನಂತರ ತೊಗಲಕ್ ನಂತರ ಸಯ್ಯದ್, ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆದು ಲೂದಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ 5 ಡೈನಾಸ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್. ದೆಹಲಿಯನ್ನು ರಾಜಧಾನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವರು ಭಾರತವನ್ನು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಐ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ 1 by 1 ಹೂ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ rulers of Gulami dynasty, Khilji dynasty, Tughlaq dynasty, and Sayyid and Lodi dynasty. Understood? Now first we learn about Qutbuddin Aibak or Gulami dynasty. All the people who succeeded by Muhammad Ghori in all the places conquered by him in India, they were slaves. Qutbuddin Aibak was established the Turks rule in Delhi, was also a slave. His successors were also slave. Hence their rule is termed as the Gulami dynasty rule. Apart from Gulami Aibak, Iltutmish, Razia, Sultan and Balban were the important in the Gulami dynasty. Gulam dynasty. ನೋಡಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಸರ್ ಏನಾಗಿದ್ರು? ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿ ಏನೇನು ಏರಿಯಾವನ್ನು ಕಾನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದ. ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸಹ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವನ ಜೀತದ ಆಳುಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ಡಮನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುತ್ಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸ್ಲೇವ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟು? ಸ್ಲೇವ್ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಜೀತದ ಆಳಾಗಿದ್ದ. ಯಾರಿಗೆ? ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿಗೆ. ಸೊ ಅವನ ನಂತರ ಬಂದವನು ಸಹ ಸ್ಲೇವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಲೇವ್ಗಳಾಗಿಯೇ ಸುಲ್ತಾನರಾಗಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನರಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು? ಗುಲಾಮಿ ಡೈನಾಸ್ಟಿ. ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದೆಮ್? ಗುಲಾಮ್ ಡೈನಾಸ್ಟಿ ಆರ್ ಸ್ಲೇವ್ ಡೈನಾಸ್ಟಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಲೇವ್ ಡೈನಾಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಫೌಂಡರು ಐಬಕ್ ಆದರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಲ್ತುಮಿಶ್, ರಜಿಯಾ ಸುಲ್ತಾನ್, ಬಲ್ಬನ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಗುಲಾಮಿ ಡೈನಾಸ್ಟಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವುಮನ್ ರೂಲ್ ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನೇಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಇಡೀ ಡೆಲ್ಲಿ ಡೈನಾಸ್ಟಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ 5 ಡೈನಾಸ್ಟಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬಳು ರಾಣಿ
ಇಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಡೆಲ್ಲಿಯನ್ನು ರೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಮರಾಗಿಯೂ ಸಹ ಇವಳು ಡೆಲ್ಲಿಯನ್ನು ರೂಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಯಾರು? ರಜಿಯಾ ಸುಲ್ತಾನ್. ನಾವು ಯು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗುಲಾಮಿ ಡೈನಾಸ್ಟೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್. He was the founder of Delhi Sultans. He belonged to the which family? Afghanis Turk family. Was sold as the ಇವನನ್ನು ಕಾಜಿ ಆಫ್ ನಿಸಾಪುರ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಲೇವ್ ಟು ಹಿಸ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್. ಅವರ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಲೇವನ್ನಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಐಬಕ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಚರಿ, ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡಿಂಗು, ಸೋಲ್ಜರಿಂಗು. ಸೊ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿ ವಾಸ್ ದ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ಗಜ್ನಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೇವ್. ನೋಡಿ, ಅವನಲ್ಲಿ ಇವನನ್ನು ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸು ಅವನಿಗೆ ಕಾಜಿ ಆಫ್ ನಿಜಾಂಪುರ್ಗೆ ಮಾರಿದ ಮೇಲೆ ನಂತರ ಇವನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವನನ್ನು? ಐಬಕ್ನನ್ನು, ಅಂದರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿ. ಸೊ ಇವನನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಇವನ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿ ಅವನ ಬ್ರೇವರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಇವನನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ತರೈನ್, ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚೌಹಾಣ್ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಇವನು ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬ್ರೇವರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಇವನನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿ ಈ ರೂಲ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿ ಸತ್ತು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇವನು ನಾರ್ದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಇವನು ಎಸ್ಟ್ಯಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ದ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನೇಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ದ ಇವನು ಅಂದರೆ ಈ ಬಿಲ್ಡ್ ದ ಕುವಾತ್ ಉಲ್ಲಾ ಇಸ್ಲಾಂ ಮಾಸ್ಕ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕುವಾತ್ ಉಲ್ಲಾ ಇಸ್ಲಾಂ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ದೇರ್ ಹಿಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸ್ಕಾಲರ್ ಲೈಕ್ ನಿಜಾಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಕಿ ಮುದಾಬೀರ್ ವರ್ ಇಸ್ ಕೋರ್ಟ್. ಎ ವರ್ಕ್ ನೇಮ್ ದ ತಾಜುಲ್ ಮಸೀರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆನ್ ಐಬಕ್. ನೋಡಿ, ಇವನು ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನೇಟ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲ್ಟ್ ಎ ಮೆನಿ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಾಸ್ ಕುವಾತ್ ಉಲ್ಲಾ ಇಸ್ಲಾಂ ಮಾಸ್ಕ್ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಈಗಲೂ ಸಹ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಈಸ್ ಎ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಟವರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ. ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ತುಮಿಷ್. ಈ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ್ಯಾರು? ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್. ಇದನ್ನು ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಿದವನು ಇಲ್ತುಮಿಷ್. ಇದು ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇದೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ 225 feet in height with it has a delicate curvingಸು, ಫಿಗರ್ಸು, ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಗರ್ಸು. ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದೆಮ್. ಇದು 5 ಅಂತಸ್ತಿನ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ, 5 floor ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಒಂದು ಫ್ಲೋರಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲೋರಿಗೂ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಗೇವ್ ದ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಇವನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ನಿಜಾಮಿ ಮತ್ತು ಫಾರಿಕಿ ಮುತಾಬೀರ್ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಇವನು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಲರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಸೊ ತಾಜುಲ್ ಮಸೀರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆನ್ ಐಬಕ್. ಎ ವರ್ಕ್, ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ತಾಜುಲ್ ಮಸೀರ್ ಅಂತ. ಇದು ಐಬಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್, ಇಲ್ತುಮಿಷ್ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಸಕ್ಸೆಸರ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ವಾಸ್ ಎ ಹಿಲ್ಬರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಈ ವಾಸ್ ಎ ಸ್ಲೇವ್ ಆಫ್ ಕುತುಬುದ್ದೀನ್. ಇವನು ಕುತುಬುದ್ದೀನ ಸ್ಲೇವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿಯ ಸ್ಲೇವ್ ಯಾರು? ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್. ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ನ ಸ್ಲೇವ್ ಯಾರು? ಇಲ್ತುಮಿಷ್. ಹಿ ವಾಸ್ ದ ವೆಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಸಕ್ಸೆಸರ್ ಆಫ್ ಐಬಕ್. ಮೊದಲು ಗ್ವಾಲಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವನು ಐಬಕ್ನ ಸಕ್ಸೆಸರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಗಜ್ನಿಯ ಕಿಂಗ್ ತಾಜಾವುದ್ದೀನ್ ಎಲ್ದೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ನಾಸಿರುದ್ದೀನ್ ಕಬಾಜಾ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಟಾಲರೇಟ್ ದ ascendancy of Iltutmish as the Sultan. They revolted against him. Iltutmish defeated them and then conquered the Ranthambore, Mandora, Gwalior, Bilsa, Ajmer, Banaras and Kannauj. ಸೊ ಇಲ್ತುಮಿಷ್ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಏರಿದ್ದು ಗಜ್ನಿಯ ಕಿಂಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಧಿನ ರಾಜನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರವರು? ಹೂವಾದ ಗಜ್ನಿ ಕಿಂಗ್ ತಾಜಾವುದ್ದೀನ್ ಎಲ್ದೋಜಾ ಮತ್ತು ಸಿಂಧಿನ ನಾಸಿರುದ್ದೀನ್ ಕಬಾಚಾ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ದಂಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನು ರಿವಾಲ್ಟೆಡ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಹಿಮ್, ಇವನ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ದಂಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಇಲ್ತುಮಿಷ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವರಿಂದ ಅನೇಕ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ
ಇನ್ ದ ಬೆಸ್ಟೋಯಿಂಗ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪವರ್ ಟು ಹಿಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ವಾಸ್ ಅ ವೆಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಲ್ತಮಷ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಈಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇಂಟು ಇಕ್ತಾಸ್, ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು, ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಕ್ತಾಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ದ ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇಕ್ತಾಸ್ ಹೂ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ದ ಇಕ್ತದಾರ್ಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಈ ವಾಸ್ ಎ ಟು ರನ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಕ್ತಾದರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ಇದು ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು 40 ಸರ್ದಾರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು 40 ಜನರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದ. ಸೊ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಅಡ್ವೈಸ್ ಹಿಮ್. ಇವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಾಜನಿಗೆ ಅವನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಮತ್ತು ಜಡ್ಜು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಗೋಲ್ಡ್ಸ್ ಕಾಯಿನ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ತರ್ತಾನೆ. ಈ ಬ್ರಾಟ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರನ್ನು, ಇದನ್ನು ಇವನು ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಲ್ತುಮಷ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಐಬಕ್, ಇಲ್ತಮಷ್ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಜಿಯಾ ಸುಲ್ತಾನ್. What are the contributions of Razia Sultan? What is the importance of Razia Sultan? She was a only one lady ruled in India. She was a only one lady. ಒಬ್ಬಳೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಲೇಡಿ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವಳನ್ನು. ಇಲ್ತಮಷ್ ಸನ್ನು ರುಕ್ಮುದ್ದೀನ್ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ವಾಸ್ ಇನ್ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವಾಗೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೊದಲನೇ ಮಗ ಸರಿ ಇರದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ರಜಿಯಾ ಬೇಗಮನನ್ನು ಅವಳ ಸಕ್ಸಸರ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ದ. ಶಿ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವುಮನ್ ಟು ಅಸೆಂಡ್ ದ ಥ್ರೋನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನೇಟ್. ಡೆಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನೇಟನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಯಾರು? ರಜಿಯಾ ಸುಲ್ತಾನ್. ಶಿ ಅರ್ನ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಸುಲ್ತಾನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್. ಅವಳು ಹೆಣ್ಣು ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸುಲ್ತಾನ ಅನ್ನುವಂಥ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಗಂಡಸರ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ಳು. ಶಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಹರ್ ರೂಲ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಂಧ್ ಟು ಬೆಂಗಾಲ್. The provincial officials who were unable to tolerate her revolted and killed her. ಆದರೆ ಇವಳ ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಸಹಿಸದ ಹೆಣ್ಣಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಲೇಡಿಯಿಂದ ನಾವು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅನೇಕ ಇವಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಇವಳನ್ನು ಕೊಲೆನೂ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಗಿಯಾಸುದ್ದೀನ್ ಬಲ್ಬನ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಜಿಯಾ ಬಲ್ಬನ್ ಈ ವಾಸ್ ಎ ಸ್ಲೇವ್ ಆಫ್ ಇಲ್ತಮಷ್ನ ಸ್ಲೇವ್ ಆಗಿದ್ದ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಯಲ್ಟಿ, ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟಿ, ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈಸ್ ಎ ರಜಿಯಾ ಸುಲ್ತಾನಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಮೀರ್ ಶಿಕಾರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಮೀರ್ ಶಿಕಾರ್ನ ಪೋಸ್ಟನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಅವನು ಟರ್ಕಿಷರ ಸರ್ದಾರರ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡವನು. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ರಜಿಯಾ ಸುಲ್ತಾನ್ ಈ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಿ. ಇವನೇನಾಗ್ತಾನೆ, ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಿಯ ರಜಿಯಾ ಸುಲ್ತಾನ್ ನಂತರ ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ದೆಹಲಿಯ ಸುಲ್ತಾನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇವನು ಆಫ್ಟರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಇವನು ಏನೇನು ಮಾಡ್ದ, ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಮಿಸ್ರೂಲ್ ಆಫ್ ಡಿಸೊಬಿಡಿಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟರ್ಕಿಶ್ ಸರ್ದಾರ್ಸ್. ಮೊದಲು ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಟರ್ಕಿಶ್ ಸರ್ದಾರ್ಸ್. ಅವ್ರ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರನ್ನು ಮೊದಲು ಡಿಸೊಬಿಡಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಅದನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದ ಟರ್ಕಿಶ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟರ್ಕಿ ಸರ್ದಾರನ್ನು ಕೊನೆಗೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಿ ವಾಂಟೆಡ್ ದ ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಶೂರ್ ದ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಸೊ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವನು ಮಂಗೋಲಿಯನ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಾಗ ಮಾಡೋದನ್ನು ತಡೆದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಮಾಡ್ದ. ಈ ರೋಡ್ ದ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್. ಪರ್ಷಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮೊನಾರ್ಕಿ. ಅವನೇನಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ನಾನು ದೇವರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್, ನಾನೊಬ್ಬ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮೊನಾರ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಇವನು ಅನೇಕ ಆರ್ಮಿನ ರಿಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪುನಃ ಕಟ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಈ ವಾಸ್ ಎ ರಿಪೆಲ್ ದ ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಈ ಬಿಲ್ಟ್ ದ ಫೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಪದೇ ಮಂಗೋಲಿಯನ್ಸರು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ, ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಪದೇ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿದಂತಹ ಬಲ್ಬನ್ ಈ ಬಿಲ್ಟ್ ದ ಫೋರ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್. ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರ ಮೂಲಕ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಈ ವಾಸ್ ಎ ವೆಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ his death is the administration was succeeded by
ಕ್ವೆಕ್ಬಾದ್ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಸ್ಲೇವ್ ಡೈನಾಸ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಹೂ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೇವ್ ಡೈನಾಸ್ಟಿ? ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್, ಇಲ್ತುಮಿಶ್, ರಜಿಯಾ ಸುಲ್ತಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಘಿಯಾಸುದ್ದೀನ್ ಬಲ್ಬನ್. Understood? These are the very important rulers of slave dynasty. Who was the founder of slave dynasty? Qutbuddin Aibak. Next you learn about the Khilji dynasty. What was the Khilji dynasty? It was the very important dynasty in the period of Delhi Sultanate period. Understood? So it was a very important dynasty. Which was the important dynasty? Khilji dynasty, because the very important ruler was ruled by in this dynasty, that was the Alauddin Khilji. He was the famous ruler of Delhi Sultanates. ಡೆಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನರಲ್ಲಿನೇ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದಂಥ ಸುಲ್ತಾನ ಯಾರು? ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೇವ್ ಡೈನಾಸ್ಟಿ, Jalaluddin established the Khilji dynasty from 1290. They ruled from 1290 to 1320, 1320. So Alauddin Khilji was the famous ruler. He was the good warrior. So he grew up under the protection of Jalaluddin. Jalaluddin Khiljiಯ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥವನು ಇವನು. So he was a good warrior and as the governor and also as the military general. He was a military general. He invaded Malwa, Bilwa and Devagiri and plundered the lot of wealth. He killed his guide and mentor Jalaluddin. Thus he by treading the path of murder and plunder, Alauddin became the Sultan of Delhi. ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ಗೆ ಇವನಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇವನು ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು? ಮಾಳ್ವಾ, ಬಿಲ್ವಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇವಗಿರಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವನ ಗೈಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಅವನನ್ನು ಮೆಂಟರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಲಾಲುದ್ದೀನನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಈ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಸುಲ್ತಾನ ಡೆಲ್ಲಿಯ ಸುಲ್ತಾನನಾಗಿ ಬಂದ. Alauddin. What are the political importance of Alauddin? Alauddin wanted the attack of Mongolians. He defeated the Rajput kings, Karnadeva II of Vaghila dynasty, Hamira Deva of Ranthambore and Bhima Singh of Chittor. Apart from these, he conquered the Malwa, Jalore, Bundi, Mandur and Tonk. ಸೊ ಇವನು ಸುಲ್ತಾನ ಆದಮೇಲೆ ಮಂಗೋಲಿಯರನ್ನು ಭಾರತದಿಂದ ಓಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರಜಪೂತ್ ಕಿಂಗ್, ಕರ್ಣದೇವ, ಹಮೀರ್ ದೇವ ಆ್ಯಂಡ್ ಭೀಮ್ ಸಿಂಗ್, ಈ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಯಾರು ರಜಪೂಟ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೋಲಿಸಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಕಾನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಮಾಲ್ವಾ, ಜಲ್ಲೂರ್, ಬುಂದಿ, ಮಂಡೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಂಕ್. ಸೊ ಇವಾಗ he honored the successful completion of southern Indian invention goes to the General Malik Kafur. ಇವನಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಇವನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ಯಾರೋ? ಇವನ ಜನರಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಲಿಕ್ ಕಾಫೂರ್. he was a very important person in the history of medieval history, especially in Alauddin Khilji period. Malik Kafur, he helped the Alauddin Khilji to success the invention of South India. ಸೊ ಇವನ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಮಲಿಕ್ ಕಾಫೂರ್ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಗೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ವಶ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇವನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಇನ್ವೇಡೆಡ್ ದೇವಗಿರಿ, ವಾರಂಗಲ್, ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರ, ಮಧುರೈ, ಸೊ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಮಲಿಕ್ ಕಾಫೂರ್. ಇವಾಗ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅವುಗಳ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪ್ಲಂಡರ್ ದೆಮ್, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡಿತಾನೆ. ನಂತರ ಆಫ್ಟರ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಸನ್ ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಮುಬಾರಕ್ ರೂಲ್ಡ್ ದ 4 years. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವನ ನಂತರ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ನಂತರ ಅವನ ಮಗ 4 ವರ್ಷ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಸಹ ಅವನ ಸೋಲ್ಜರ್ ಕುಸ್ರು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಲೇಟರ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಗಜ್ನಿ ಮಲಿಕ್ ಮರ್ಡರ್ ದ ಕುಸ್ರು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದ ತುಘಲಕ್ ಡೈನಾಸ್ಟಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಅಥವಾ ಖಿಲ್ಜಿ ಡೈನಾಸ್ಟಿ ಕೊನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ contribution of administrative system reforms takes place by the Alauddin Khilji, military reforms, market system and Tughlaq dynasty and other dynasty we learn in
next class. Understood? I think all of you understand about the political history of the Delhi Sultanates. So in the next class, I continue the Tughlaq dynasty and Sayyid and Lodi dynasty. So till now, goodbye. Take care. Thank you.